إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لقلبي طبا ودواء ولبصري نورا وضياء ولبدني عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى أهلي وأحبابي. اللهم إني أهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بنية الرسول بلا خندق ولا أسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله. يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخلا. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كافها يا عين صاد. اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه
Subhanallah ya azallah, subhanallah ya azallah, subhanallah ya azallah, subhanallah jallallah, subhanallah jallallah, subhanallah jallallah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man la yu'akhidh bil jarirati wa la yumtiku sidq, ya azim al-'afw, ya wasi' al-maghfirah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات والأرض للفتح إن فتحت وانفجرت، والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت بها على أحداث النشر انتشرت. يا عزيز من لذليل غيرك، يا قوي من لضعيف غيرك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسبب مصيبا أوليا من أوليائك، ونصرت بعدوا من أعدائك، أو تكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الضنا ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويبس القط من السماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Mat'ul Badrain muka surat 75. Babun ma hurrima bil ihrami. Babun ma hurrima bil ihrami. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fidran amin. Babun ma hurrima bil ihrami. Ini satu bab pada menyatakan barang yang haram dengan sebab ihram. Jadi sebelum kita meneruskan tentang bab ini, maka kalimah dia kalimah haram. Haramun ada alif ya. Haramun dan juga kalimah ihram. Begitu juga kalimah haram juga disebut tanah haram. Tanah haram. Juga Masjidil Haram. Masjidil Haram ada alif ya. Bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Fi Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada alif sa'an. Fawalli wajhaka Masjidil Haram. Jadi masjid pun disebut haram, ada alif. Tanah haram ada. Jadi kalimah haram yang kita faham benda yang haram lah. Jadi kenapa disebut tanah haram dan kenapa disebut Masjidil Haram? Masjid yang haram. Kalau segi bahasa maksud masjid yang haram. Kenapa masjid yang haram pula? Kenapa tanah yang haram? Walaupun kita menyebut Masjidil Haram, tapi kita tidak berikan makna haram itu dengan haram yang kita faham. Tetapi kita berikan makna haram itu adalah masjid yang dihormati. Masjid yang mulia, Masjidil Haram. Kita ambil istilah terus. Masjidil Haram bermaksud masjid yang dimuliakan. Masjid yang dimuliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Seperti bulan-bulan haram. Kan kita ada bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu ada 4. Wa minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan Islam itu ada 4 bulan haram. Bulan haram pula. Maka sama ada bulan haram, sama ada Masjidil Haram, tanah haram, maka memberi maksud
pada kalimah itu, iaitu sesuatu yang halal pada tempat lain, tempat itu haram. Jadi maksud. Jadi bertambah kemuliaan tempat tu. Jadi bila maksud Masjidil Haram, bermaksud sesuatu yang halal pada tempat lain, maka di situ haram. Maka berganda kemuliaan dia. Begitu juga bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu pada zaman jahiliyah dulu pun dah dimuliakan bulan ini. Kenapa dia bulan haram? Bermaksud bulan itu pada awalnya diharamkan berperang. Jadi bulan haram itu bulan yang diharamkan berperang. Jadi bulan lain halal perang. Masa bulan-bulan lain orang Arab berperang. Masuk bulan haram berhenti. Bulan yang dimuliakan, diharamkan berperang. Begitu juga tanah haram, diharamkan kita sesuatu yang dihalalkan pada tempat lain. Di antara perkara yang diharamkan di tanah suci Mekah, berburu binatang, maka benda yang diharamkan. Di antara benda yang tegah di Mekah, mencabut pokok, berdosa kita. Kalau kita sengaja cabut pokok dekat tanah suci Mekah, berdosa dan kena dam. Dia ada jenis tak berdosa kena dam, ada yang jenis berdosa dan kena dam. Jadi sesuatu berkaitan dengan umrah dan haji ini, ada sesuatu benda yang tidak berdosa tapi kena dam. Contoh dia apa? Contoh dia itu kita sebut tentang haji tamattu'. Berdosa ke haji tamattu'? Pula berdosa pula. Ramai jemaah haji haji tamattu'. Tapi kena dam. Haji tamattu' kena dam. Jadi dam itu bukanlah semata-mata dosa. Maka di antara benda yang dilarang di tanah haram, kita mencabut pokok. Haram. Berburu binatang. Haram. Bahkan di tanah haram Mekah juga, tak salah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia menyebut sesungguhnya melakukan perbuatan maksiat itu berdosa. Tetapi kalau sekadar berniat nak bermaksiat, maka tidak berdosa. Itu kelebihan agama kita. Jadi di antara kelebihan umat Nabi Muhammad ini, yaitu kalau buat baik tu dapat pahala, niat buat baik pun dapat pahala lah. Jadi dalam agama kita, niat nak buat baik dah dapat pahala. Niat bersedekah dah dapat lah pahala. Nak bersedekah lah dia kata. Tapi duit tak bawa. Jadi lepas ni sengaja tak bawa duit. Lalu tabung tu hajam ni mata. Dah. Sebab ustaz kata ni niat dapat pahala. Selamat duit kita kan. Bawa niat kan. Sang niat. Tu ceneke nama. Tapi itulah dia. Agama kita ni niat dia. Dapat pahala, niat dapat. Sebab ada dalam satu kitab dia kata banyakkan niat-niat yang baik ni walaupun kita tak mampu nak buat. Niat nak pergi umrah, nak pergi apa, niat ni. Ni niat kita nak pergi Jepun ni, bila orang dapat tak dapat pahala. Tak tahulah, ada sebab yang elok, okeylah kan. Nak pergi masjid kat Jepun tu, dapat pahala. Dia berjalan, niatlah yang baik. Nak pergi Makkah lah kata. Kau dapat pergi Makkah tiap bulan nak pergi tu. Niat ni alik. Kau dapat nak tiap bulan nak pergi. Hati tu nak pergi tiap bulan. Buat betul tu. Dapat pahala. Ya. Saya ada duit ni, saya sedekah ni, masjid ni. Saya sponsor ni. Betul niat tu. Saya duit tak cukup pelada ni. Berapa nak tambah 1,000. Saya ada duit, saya bagi ni. Apa tak niatnya tu? Rugilah. Saya kata saya bagi ni. Saya tengok dapat 500,000 duit untuk dia.
Belum dapat kita ni, tak apalah dia kata. Ha? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam Islam ini niat baik-baik dapat pahala, bila kita buat baik digandakan pahala tu. Sebaliknya pula niat buat jahat tak berdosa. Buat jahat baru dia ambil kira. Maka kita Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan niat buat jahat tidak berdosa kecuali di tanah haram Mekah. Bermaksud di tanah haram Mekah niat buat maksiat. Sedangkan di tempat lain agama kita tidak mengambil kira niat tu. Dia nak ambil mempolam orang ni guys. Sekadar niat dia. Ganung bona nampak ambil siapa tahu. Orang jalan niat dia tak buat pun. So orang sepak dia marah niat tapi tak buat pun. Tak berdosa. Tapi kalau Mekah niat buat maksiat dia dosa. Kata Imam Hanbal. Sebab tu pergi Mekah bukan sekadar kita jaga tingkah laku, niat tu hati pun kita jaga. Jaga baik tentu orang. Dan lebihnya Mekah ini, sebab tu Mekah ni seperti umpama bumi tarbiyah. Ditarbiyah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang tarbiyah kita, macam mana baik? Guru tarbiyah kita, guru mendidik kita. Saya ni kalau tak masuk sekolah agama kita tahulah jadi pelafsir dia. Sebab apa? Kat sekolah dulu guru watan, guru marah. Kono apa macam-macam kono. Lepas tu alhamdulillah jadi orang saya. Mana ditarbiyah dekat tempat tu sebab ada yang mendidik dia kan. Dia dogil begini. Bila masuk sekolah tu maka ditarbiyah dengan watan dan sebagainya. Begitulah tanah Mekah. Allah tarbiyah mendidik kita. Sebab tu di Mekah bila salah kita dapat tunai kan, tunai. Bahkan di Mekah itu bukan kesalahan perbuatan, kesalahan hati kita juga Allah Taala tarbiyah, tunjuk. Cakap bosan dan sebagainya. Langsung sunset tak jumpa hotel Alah Mekah ni tiap tahun dan pergi kata tu. Senang je. Wis yang somban ni kata. So tak jumpa. Tak jumpa. Mana hati tak elok kan. Mungkin ada bahasa takabur sikit ke. Tuhan tarbiyah dia. Lepas itu astagfirullah. Lepas itu dah tak nganda cakap dah. Sebelum ni anda waktu cakap lagu logah waktu apa nontok dia. Apa nak nontok tu. Tak ada apa-apa tu. Aku sadar. Dah kena tarbiyah kan. Sebab apa? Sebab Mekah tu tanah haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud sesuatu yang halal pada tempat kita, tempat dia haram. Sebab itu disebut Abdullah bin Abbas dia tak berani buat rumah ke tanah haram. Sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas dia tak berani nak buat rumah di tanah haram. Rumah dia tanah halal. Mungkin dekat Tan'im ke rumah dia. Orang berebut-rebut nak buat rumah sebelah Masjidil Haram. Dia rumah dia di luar tanah haram. Kenapa tak buat rumah tanah haram? Dia kata tanah haram ini tempat untuk ibadat sahaja. Daripada rumah dia bila masuk tanah haram tak ada lain ibadat. Dekat rumah kan macam-macam. Nak marah rumah, lambat masak lah, nak apalah sikit dekat rumah kan. Jadi lebih baik kat tanah halal. Rumah macam-macam. Nak tengok Maharaja Lawak lah, apalah. Semua nak tengok. Nak kata rumah kat Mekah, habis semua tengok situ.
Jadi tak rupa nak baik kan. Kita nak Mekah. Maka sebagian ulama masuk Mekah beradab. Bukan masuk ke luar Mekah tu. Tak, mana kita tunjukkan adab di Mekah tu. Lain sopan, dia cakap ada. Sebab apa? Untuk kita memuliakan Mekah. Jadi kalimah haram itu sesuatu yang diharamkan, yang mana tempat lain itu halal. Maka datanglah istilah ihram. Kita masuk ihram umrah, kita masuk ihram haji, ihram. Jadi yang dimasukkan ihram adalah kita masuk kepada pantang larang, yang dilarang, yang diharamkan. Bila kita dah niat umrah, kita masuk kepada pantang larang yang diharamkan, yang mana sebelum itu halal. Bergunting halal, pakai minyak wangi halal, pakai pakaian berjahit halal. Bila kita ihram saja dah dilarang. Pakai minyak wangi dilarang, pakai pakaian berjahit dilarang. Maka ihram itu bermaksud perkara yang diharamkan kita melakukannya, sedangkan semua itu haram. Sebab itu dikatakan bab sesuatu yang diharamkan dengan ihram itu. Sesuatu yang bab menyatakan barang yang haram dengan sebab ihram. Bermula syarat pada ihram mengerjakan beberapa perkara yang lagi akan datang. Dengan sebab ihram itu, jika disengaja akan dia dan diketahui akan haramnya serta dengan ikhtiarnya, lagi mukallaf. Maka jika ketiadaan sesuatu daripada disebut, maka tiada haram. Jadi bermaksud orang yang masuk ihram umrah, ihram haji, dia tahu benda-benda yang dilarang ketika ihram itu. Pakai pakaian berjahit bagi lelaki, bergunting dan sebagainya. Apabila dilakukan, ada 3. Bila dilakukan dengan sengaja dan tahu haramnya itu, 2 benda tidak dipaksa, maka berdosa. Maka tidak berdosa sekiranya tidak sengaja. Kalau sengaja berdosa. Sebab itu disebut apa hukum orang dalam ihram pergi kucup Hajar Aswad. Dalam buku tabung haji disebut haram hukumnya. Kenapa? Sebab Hajar Aswad itu ada minyak wangi. Sepanjang masa ada minyak wangi. Dia tahu. Jadi dia tak sadar. Bukan haram kucup Hajar Aswad tu. Jadi dia tak sadar. Kucup. Kucup Hajar Aswad, ya. Ada minyak wangi kat situ. Oh, tak perasan. Tak berdosa. Dia terlupa. Dia terlupa. Tapi kita tahu dah. Dekat Hajar Aswad ada minyak wangi. Kita pun minyak wangi lah. Ini kosong lah. Tentu dah kan. Jadi pula kadang kita pakai ihram, lalu masa tu kosong pula Hajar Aswad. Bukan senang Hajar Aswad. Masa tu lah kosong, pakai ihram dan kita tahu minyak wangi. Tak apalah, haram kan bertobat balik. Haram lah. Tetap haram lah. Tak tahu lah macam mana kita nak hukum kan. Mana kucup Hajar Aswad itu sunan. Tapi terpaksa lalu benda yang dilarang kan. Kena dam. Sengaja kena dam. Sengaja kena dam lah. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, ada petugas dekat Mekah tidak dibenarkan buat haji. Macam tabung haji ada sebahagian petugasnya tak dibenarkan buat haji. Dia driver van tu. Dia pergi dekat Arafah pun dia pergi, tapi tak dibenarkan buat haji. Sedangkan dia pergi Arafah. Kalau buat juga, nanti pecat ke ataupun tahun depan tak hantar dah. Jadi dia nak buat haji juga.
Apa dia pakai seluar. Dia pakai seluar duit haji. Sah haji dia. Sebab dia niat, dia ada dekat Arafah, dia ada di Muzdalifah dan sebagainya. Tapi dia pakai seluar. Sengaja tak pakai seluar? Memang sengaja. Kenapa pula? Dan dia niat haji. Tapi kenapa pula? Kalau tak baik rugilah dia kata. Dia pun buat. Jadi dia tak pakai ihram sebab apa? Sebab kalau pakai ihram kan kena pecat dan sebagainya. Jadi sengaja dia pakai seluar. Macam mana jadi haji itu? Dia melanggar pantang larang haji sengaja. Apa pantang larang haji? Iaitu memakai pakaian berjahit. Sengaja. Sengaja dia apa? Jadi berdosa. Kemudian berhaji dapat pahala. Sebab itu khilaf ulama tentang hukum haji dengan duit haram. Apa hukum pergi Makkah dengan duit haram? Dibeli nombor ekor menang, disponsor semai imam pun sponsor. Pergi umrah kan. Apa iyalah yang tanya banyak-banyak lah. Pergi dah. Sah ke tak sah umrah? Duit haram. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama kata sah. Sah. Yang haram duit. Maka dia akan tanya tentang duit yang haram itu. Ibadat lain. Ibadat tu sah. Dia niat tawaf sah. Maka akan dibertanggungjawabkan tentang duit tu kan. Macam orang semayang pakai baju curi. Sah tak semayang? Semayang kena menutup aurat. Dia menutup aurat tu curi baju orang. Semayang sah tak semayang? Jadi ulama kata kira satu-satulah. Semayang sah. Baju dia haram. Ada apa itu? Ada ulama kata tidak sah. Atau boleh bertepat kita kata sah tapi tak ada pahala lah. Mana kata kalau orang buat haji yang fardu, pergi Makkah yang fardu dengan duit haram. Selesai tak haji fardu dia. Kita ambil jalan tengah, selesai dah haji fardu dia, tapi tak ada pahala. Pahala tak ada. Macam samalah macam puasa. Kita puasa Ramadan batal tak? Tak batal. Kita tak makan, kita tak minum. Tak makan, tak minum. Tak ada melakukan hubungan suami isteri Ramadan. Sah tak puasa dia? Tapi apa dia buat? Masuk tu dia berkelahi, mengumpet, semua dia buat. Melihat benda yang haram, semua buat. Macam mana? Batal tak puasa dia? Kena qada tak? Jadi kita kata puasa dah sah tapi tak ada pahala. Itu yang Nabi sebut apa? Dalam hadis berapa ramai orang solat, berapa ramai orang puasa, tapi akhirat nanti yang dapat lotih. Yang dapat hanya lapar dahaga saja. Tak ada pahala. Mungkin itu lebih tepatlah. Sebab itu disebut dalam riwayat ketika mana orang pergi Makkah dengan duit yang haram. Itu ada hadis dia. Maka apabila dia ihram, duit ni tak halal ni pergi Makkah. Termasuk yang syubhah. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka dikatakan apabila dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah kita dijawab. Bila kita menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, Allah taala jawab. Sekiranya Allah taala terima, maka dijawab dengan baik talbiyah itu. Tetapi disebut dalam riwayat sekiranya kita pergi Makkah dengan duit haram dan sebagainya, apa Tuhan jawab? La labbaik wala sa'daik.
Jadi kalau bahasa kita tak ada talbiyah dah. Itulah. La labbaik wala sa'daik. Tak ada talbiyah. Tak payah talbiyah itulah. Tak payah talbiyah itulah. Macam la labbaik wala sa'daik. Tak ada talbiyah, tak ada kebahagiaan buat kamu. Kata Allah SWT. Ini macam mana tu kan? Jadi itu maksud dia. Maka ihram itu adalah pantang larang. Maka jika kita sengaja, maka berdosa. Kalau tidak sengaja, tidak berdosa, dan ada perincian dia. Ada yang tidak sengaja, tidak berdosa, kena dam. Yang pentingnya kalau tak sengaja, confirm tak berdosa. Setiap pantang larang dalam ihram, sekiranya kita lakukan tidak sengaja, tak berdosa. Dipaksa, tidak berdosa. Terlupa, tidak berdosa. Cuma ada yang tidak sengaja kena dam, ada yang tidak sengaja tak kena dam. Ada perincian dah. Tapi tidak berdosa lah. Kalau tak sengaja, tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau sengaja dilanggar dan tahu haramnya. Sebab dia kata gitu, jika disengajakan akan dia, sengaja langgar, dan diketahui akan haram dia, tahu haram dia sengaja, serta dengan ikhtiar, pilihan dia, bukan orang pasal, lagi mukallaf, dan dia seorang mukallaf. Mukallaf ni orang yang cukup umur, bukan kanak-kanak lah. Maka jika ketiadaan sesuatu, bermaksud salah satu tak ada, sengaja mengetahui, kalau dia tak tahu, tak ada soal, dia tak tahu. Dia baru pertama kali berumrah, belajar ta'abi, mungkin pergi, jadi dia tak tahu benda tidak dilarang, maka dilakukan, maka tidak berdosa lah. Maka jika diketahui dan dia mukallaf, maka jika ketiadaan salah satu daripada yang tersebut tiada haram, dan adapun pada wajib damnya, makanya tafsil, ada perincian dia. Kena dam itu ada perincian dia. Bermaksud ada yang kena dam, ada yang tidak kena dam jika tak sengaja tu kan. Jika ada ia semata-mata membinasakan, maka tiada disyaratkan pada wajib damnya itu akan sengajanya, dan tiada disyaratkan pula akan ketahuinya dengan haram itu, seperti membunuh perburuan, memotong pohon-pohon kayu. Jadi yang pertama, biar itu rendang lah. Biar. Yang pertama, dia tak sengaja buat, tetapi perkara yang dia buat itu menyebabkan menghilangkan sesuatu. Benda yang boleh menghilangkan sesuatu. Apa contoh dia? Bunuh binatang buruan. Dia menghilangkan nyawa. Mencabut pokok. Dia menghilangkan pokok itu daripada tanah haram. Kita mencabut bulu-bulu di badan, dan kita menghilangkan dia. Cabut rambut. Itu benda-benda yang kita menghilangkan. Dia sebut dua sini, saya tambah lagi. Kita menghilangkan benda-benda di badan kita. Kita dilarang cabut rambut, dilarang potong kuku. Jadi walaupun tak sengaja terlupa, kita terlupa, kita gau, kalau gatal, Allah tercabut pula. Habis yang digaru siapa? Tak perasan, saya tak ingat lah, dah gatal tak ingat lah. Jadi tak sengaja, maka dia kena dam. Walaupun tak sengaja.
Sebab dia termasuk benda-benda perkara yang kita menghilangkan. Jalan-jalan kita tarik rumput ke tanah haram tu. Mungkin dia tak tahu larangan dia, mungkin dia tak tahu. Dia cabut rumput, dia tak tahu, terlupa dia. Lama kawan dia tu, itu tanah haram rumput tu. Oh ya kau, saya tak tahu pula tak boleh. Dia tak tahu. Maka tetap kena dam. Walaupun dia tak tahu. Sebab dia adalah perkara-perkara menghilangkan sesuatu. Kita hilangkan sesuatu. Berburu binatang buruan. Apa maksud berburu binatang buruan? Saya masa pergi Makkah mula-mula tak berapa nak perinci pun bab tu. Jadi pergi Makkah makin takut saya nak bunuh nyamuk. Bunuh nyamuk takut. Jadi biar dia gigit. Makkah banyaklah nyamuk. Takut. Saya baca sekali takut bunuh binatang. Jadi nyamuk takut nak bunuh. Kibir-kibir. Dah baca bau faham. Yang dilarang tu membunuh binatang buruan yang halal dimakan. Jadi tak ada orang makan nyamuk. Jadi nyamuk itu binatang yang menyakitkan kita. Boleh kita bunuh. Binatang yang menyakitkan kita kan. Yang bermudarat pada kita. Boleh. Lalat. Tak apa. Rupanya binatang berburuan. Binatang liar. Ayam boleh. Kayak Makkah ada ternak ayam. Ada raban belakang rumah. Boleh tak? Itu binatang ternakan boleh. Ada orang Makkah dia ada raban dia boleh ayam, dia boleh kambing. Boleh tak bunuh? Ini bukan binatang buruan, binatang jinak. Yang tak boleh binatang liar. Kita bunuh burung. Burung merpati banyak dekat Makkah tu. Jadi burung merpati ni burung yang boleh dimakan. Bahkan bukan sekadar bunuh, kita menakutkan pun tak boleh. Menakutkan, kita gempak dia pun tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita dulu kat Makkah ada merpati, sengaja kita takut dengan dia kan. Tu dah termasuk benda yang larang kan. Saja kita koja-koja dia kan. Sebab tahap tu. Kenapa? Sebab Makkah ini dia punya apa kita kata? Dia punya roh dia. Makkah ini roh dia mengamankan. Rohnya di Makkah ni kita amankan semua makhluk. Itu maksud dia. Sebab itu di Makkah adalah bumi yang aman. Bumi yang aman di Makkah. Jadi bila Makkah bumi yang aman, tidak boleh kita memberikan kerosakan pada makhluk. Hatta pokok pun tak boleh. Tak boleh kita rosak-rosakkan. Sebab Makkah bumi yang aman. Binatang pun jangan kita takut-takut dia. Sekadar kita halau suruh dia ke tepi nak berjalan, tu tak apa. Bukan tujuan kita nak nakut ni. Kita nak suruh dia ke tepi sikit. Tapi sengaja kita main-main nak menakut-nakutkan, tak boleh. Maka bila kita baca sekali beh macam tu, tak ada buat nak buru kat Makkah dah. Kita terlupa. Di Makkah juga ada nama binatang namanya belalang. Jadi belalang binatang liar yang halal dimakan. Saya tak pernah makan belalang. Tak makan belalang tu hal lain. Tapi dia termasuk binatang yang halal dimakan, belalang ni. Maka belalang pun termasuk binatang yang haram kita bunuh di Makkah. Maka kalau kita terpijak seekor belalang, terpijak tak berdosa. Sebab kita kata tak sengaja kan. Kalau sengaja kita cari, kita pijak, tak ada berdosa lah. Terpijak. Maka kita ambil kira hari ni kita dah bunuh seekor binatang, dia termasuk binatang buruan yang halal dimakan. Kena bayar dam. Kita tidak berdosa disebabkan tak sengaja. Sampailah dalam masalah binatang belalang juta. Ada dekat Makkah, kat Arab ni ada satu masa datang belalang juta kan.
So banyak-banyak ya belalang. Nak pergi Masjidil Haram terpaksa kita pijak. Macam mana nak kuat-kuat, tak dapat nak kuat. Terlalu banyak. Oh, masa itu keluar hukum lain lah. Ya. Hukum. Kalau nak bayar tu, habis duit kita tak dapat nak beli kromo lah. Kan? Macam mana? Jadi itu disebut sebagai apa ni kita? Mudarat yang apa? Satu mudarat yang umum. Kalau istilah usul fiqh disebut umumul balwa, nama dia. Umum balwa. Jadi kalau orang belajar usul fiqh, dia ada satu bab umum balwa. Umum balwa ni bermaksud kemudaratan yang dah terlalu banyak maka jadi halal. Maka jadi halal. Contoh apa? Contoh ikan masin lah. Orang jomo ikan masin kan. Orang jomo ikan masin selamat tak? Ada taik burung terberak tu semua tu. Tak dapat nak jaga dah gitu. Mesti ada cuaca alam tu. Jadi macam mana hukum? Hukum itu kita kata. Disebut umum balwa, tak dapat nak jaga. Orang buat kicap. Hilang kicap sebanyak-banyak. Jatuhlah cicak dalam tu apa. Disebut umum balwa. Mana benda yang tak dapat nak dijaga dah. Maka jadi harus. Sebab tu ada sebagian ulama disebut cicak di masjid tu kalau terlalu banyak dah. Itu masuk umum balwa sembahyang. Sebab tu masa zaman dulu dia ambil kira taik burung di Masjidil Haram, Masjid Nabi sah sembahyang. Dulu disebut dalam kitab fiqh. Kalau tempat kita dia ambil kira taik burung tak boleh, kena bersihkan. Jangan kita sembahyang tu kena bersih betul-betul dalam bab buang najis lah, buang ain dia, basuh 3 kali dan sebagainya. Kecuali Mekah dan Madinah. Dengan cari taik burung tu dah kering lah, dengan basah-basah sengaja kita sujud pula melakek kat dahi dah. Tak lah, yang dah kering lah kan. Kalau hukum fiqh biasa tak boleh kita sembahyang pada taik burung kering itu. Tapi di Mekah dikira sah. Sebab apa? Dia termasuk umum balwa nama dia. Umum balwa ni kita kata satu benda yang tak boleh nak jaga dah. Zaman dulu. Di Mekah, di Madinah. Tapi sekarang ni dia orang ada kaedah supaya burung tak ada dalam masjid. Dia ada jarum-jarum dekat atas tu. Kalau tuan-tuan rajin perhatikan dekat palang-palang Masjidil Haram, Masjid Nabi tu, dekat palang tu ada tajam-tajam. Jadi burung tak boleh nak hinggap situ. Jadi bila tak ada dah najis yang sebegitu, maka jadi tukar jadi najis balik. Kalau ada tempat tu, ada tik burung satu terkena, masa tu kita ambil yang asal. Tak boleh kita sembahyang tu najis. Sebab penjagaan dah boleh jaga dah. Kecuali seekor 2 ekor yang terberak. Masa tu kita kembali kepada asal, tak boleh kita sembahyang tu. Kalau dulu tak. Yang dulu Mekah Madinah dikecualikan. Penuh kapet tu taik burung. Merpati, burung dan layang dalam masjid tu kan banyak. Jadi dulu dia ambil kira sebagai umum balwa nama dia. Tak ambil kira. Begitulah kalau datang fenomena belalang juta dekat Mekah. Satu kali datang berjuta datang, nama pun belalang juta. Sebelum pernah mengasah lah. Tapi dekat YouTube tu nampak lah. Tuan boleh type tu belalang juta Masjidil Haram kan. Luar dia. Macam mana kita nak pergi masjid? Terpaksa lah kita pijak-pijak belalang tu. Macam mana nak bayar dam tu? Boleh masuk dalam bab umum balwa. Mana datang benda yang dah tak boleh nak dikawal dah. Kalau kita tak sedap hati, kita bayarlah dam. Sekadar kita mampu bayar. Kita bayar
belalang yang kita bunuh tu roket dah 500,000 ekor sementara nak pergi Masjidil Haram sekali pijak tak sampai 20 ekor bang belalang. Sekali pijak penuh. Sekali pergi 100, pergi 100. Tak sampai 100,000 belalang kita bunuh. Berapa tak nak bayar? Kalau tak ada bayar. Sebab itu kita ada jenis dam yang dilarang tadi dilaranglah. Tapi kalau tak sengaja maka tak berdosa. Tak sengaja tak berdosa. Maka kena bayar dam walaupun tak sengaja. Maka bila kita membunuh binatang buruan di Mekah, maka dam dia adalah sebesar binatang. Dam dia adalah sebesar binatang yang kita bunuh. Sebagai contoh, kalau orang tu bunuh kijang pelanduk lah itu lah. Contoh, kau ada lah. Maka dam dia adalah sebesar kambing. Agak besar kambing tak binatang kita bunuh tu. Kambing besar tak adalah besar anak kambing je. Maka dam dia anak kambing sebesar anak kambing. Begitulah pokok yang kita cabut. Kita patahkan pokok ke dekat tanah haram. Jadi banyak manakah dam yang kita belajar nak bayar, agak-agak besar mana pokok yang kita cabut tu. Kalau agak-agak besar anak kambing pokok tu, banyak pula dicabut dah. Pokok ni tak banyak, tak besar dah, tapi dah banyak dicabut dah, kumpul-kumpul. Oh, dia kurang anak kambing ni. Maka mana kono sembelih kambing. Begitulah kaedah orang di Mekah. Kadang-kadang dia orang nak buat jalan, nak bosarkan jalan, ada pokok, dia terpaksa tobang pokok tu. Selalu dia akan tobus tu. Dia akan bayar seekor unta. Pokok besar ni. Nak buat jalan, nak buat bangunan. Untuk memuliakan tanah haram Mekah itu, maka mereka akan tobus dengan unta lembu. Kalau dia unta lah. Pokok ni besar kan. Dia anggang-anggang lah. Ini rasa-rasa kita sembelih 3 ekor unta lah. Besar pokok ni. Maka itu cara dia untuk memuliakan tanah haram Mekah itu. Sampai ada cerita yang yang pelik-pelik lah. Ada tu traktor tu nak lunggah macam tu saja. Tak mahu dia. Mati traktor tu. Sampai nak tolak ya, mati. Tak boleh hidup enjin dia. Tanya orang ahli agama dia kata, dah sembelih dulu. Sembelih unta dulu. Dah sembelih baru dibuang pokok tu. Jadi maksud tanah Mekah ini tanah yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya di sini kena bayar dam sesuatu yang membinasakan. Maka tiada disyaratkan pada wajib dam itu akan sengaja. Maksud benda yang menghilangkan ni sengaja tak sengaja kena bayar dam. Termasuk rambut. Sengaja tak sengaja kena bayar dam. Rambut dia tak ikut besar macam pokok dengan binatang. Mencabut pokok, mencabut binatang, berapa kadar bayaran dia ikut besar dia. Bermaksud kalau sekadar kita cabut solai rumput, takkan seekor kambing kan. Jadi guru agama mungkin dinilai kan lah. Ini solai ni bagilah 20 rial. Nilai janji bayar kan. Nilai dia tak ada satu nilai yang khusus. Tapi tercabut. Banyak mana, besar mana rumput adalah ni sana rumput jadi tidak bayarlah 20 rial. Belalang seekor terpijak. Berapa pula nak bayar dam ni? Ni belalang ni kalau nak dapat seekor kambing ni banyak mana kan? Banyak ni belalang boleh dapat seekor kambing. Tapi seekor je. Macam dia nilai kalah agak-agak qadar dia kan. Bayarlah 10 rial. Tak nak dia 5 rial boleh tak? Bayarlah 5 rial. Jadi bayar kan.
Sebab apa? Sebab dia sesuatu yang kita hilangkan. Kita hilangkan nyawa, hilang sebagainya. Berbanding benda yang kita hilang di badan kita. Benda yang hilang di badan kita, dia tak ikut kaedah kambing, bahasa kambing itu. Ya? Benda yang menghilang di badan kita ni, dia ada hukum yang telah pun ditetapkan. Iaitu selai rambut secupak. Secupak 5 rial. Lebih kurang lah. Selai rambut secupak. 2 helai dicupak. 3 helai seekor kambing. Mana sama 3 helai dengan seekor kambing? Kecil mana? Tapi benda yang dah tetapkan hukum dia. Kita cabut rambut kita, sengaja tak sengaja, selai secupak. 2 helai 2 cupak. 3 helai seekor kambing. 3 helai ke atas seekor kambing. Sebab apa? Sebab dia adalah sesuatu yang kita menghilangkan. Jadi sengaja tak sengaja, tahu tak tahu, tetap kena bayar dam dia. Itu disebutkan tiada disyaratkan pada wajib bayar dam itu sengaja dan tiada. Dan tiada disyaratkan pula akan mengetahui haramnya. Dia tak tahu pula tak boleh, tak kira, tak tahu kena bayar. Seperti membunuh perburuan dan memotong pohon-pohon kayu. Dan jika daripada semata-mata mengambil bersedap-sedap, mana berseronok-seronok, dia sebut itu berseronok-seronok, ataupun istilah yang baru zinah disebut, untuk bercantik-cantik. Kita melanggar pertang larang yang sifat dia bercantik-cantik. Apa contoh dia? Iaitu bau-bauan, memakai bau-bauan. Ini bukan perkara yang menghilangkan. Contoh bagi lelaki, memakai pakaian berjahit. Dia pakai seluar. Jadi tak ada kena kita hilangkan. Ini termasuk benda yang berhias-hias nama dia. Benda untuk melawar-lawar. Sedangkan dilarang dalam ihram. Dia tidak masuk benda yang kita menghilangkan, tapi kita melakukan perkara yang untuk berhias-hias, melawar-lawar lah maksudnya. Kita pakai minyak rambut, kan dilarang pakai minyak rambut dalam ihram. Jadi pakai minyak rambut ni termasuk kategori kita melawar-lawar. Kita pakai minyak wangi, itu termasuk dalam kita berhias-hias. Jadi benda yang macam ni, kalau tak sengaja tak kena dam. Tak kena dam. Jadi orang lelaki ihram dilarang pakai berjahit. Selalu dia seluar memang tak pakai lah, tapi seluar dalam dia terlupa. Kan? Seluar tu perasan gitu. Panjang terjulur kan. Ini seluar dalam. Dia terlupa. Dia pula jadi tak pakai seluar dalam. Jangan pakai seluar dalam. Contoh. Jadi dia pun pergi ihram. Dia tak perasan. Daripada mula dia ihram sampai dah tahallul dah. Masa buka ke ihram tu baru perasan. Nah, ada spenda sana. Tadi dia tahu dia sa'i bergunting. Di mana tu? Saya tak sengaja, saya tak perasan, kata dia. Jadi tak kena dam. Oh, tak kena dam pula tak sengaja. Sebab dia bukan perkara yang menghilangkan sesuatu. Dia tak hilang apa-apa pun. Dia termasuk perkara kita berhias-hias. Dia kata dia berseronok-seronok, bercantik-cantik lah. Itu kaedah ulama fiqh disebutnya. Dan jika ada jika daripada semata mengambil bersedap-sedap, berseronok-seronok, maka disyaratkan akan tersebut itu pada wajib seperti memakai bau-bauan dan pakaian dan memakai minyak rambut. Dan jika ada ia membinasakan dan mengambil sedap-sedap, maka jika yang dighalibkan padanya membinasakan, tiada disyaratkan pada wajib damnya akan tersebut, seperti bercukur dan mengerat kuku. Dan jika dighalibkan padanya akan bersedap-sedap, maka disyaratkan pada wajib damnya akan tersebut, seperti jima'. Dan tiada wajib dam atas yang tiada mukallaf. Jadi melakukan persetubuhan, maka itu kena dam, walaupun tak sengaja. Walaupun tak sengaja, walaupun tak tahu.
dengan syarat dan jika dia tiada mukallaf. Kalau tidak mukallaf, tak kenalah dam dia. Ya. Kemudian seterusnya, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.